नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्य समन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ ಕಮಲನಾಭನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಳೆ ಕಮಲಿನಿ ಕರ ಮುಗಿವೆ ಬಾಮ ಪೂಜೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಯ ಮಾಡಿಸಮ್ಮ ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ
ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಮ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಮಾಡು. ದಯ ತೋರಿ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಂತೋಷ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೀಡು. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸೋ ತಾಯಿ ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಹರಸೋ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸೋ ತಾಯಿ ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಹರಸೋ. ಕರವನು ಮುಗಿಯುವೆ ಆರತೀಗ ಬೆಳಗುವೆ. ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ. ಕಮಲನಾಭನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಳೆ ಕಮಲಿನಿ ಕರ ಮುಗಿವೆ ಬಾಮ. ಪೂಜೆಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಯ ಮಾಡಿಸಮ್ಮ. ಕಮಲದ ಮೊಗದೋಳೆ ಕಮಲದ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ. ಕಮಲವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೋಳೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಧ್ಯಾನಂ. ಅರುಣಾಂ ಕರುಣಾತರಂಗಿತಾಕ್ಷೀಂ ಧೃತಪಾಸಾಂಕುಶಪುಷ್ಪಬಾಣಚಾಪಾಂ ಅಣಿಮಾದಿಭಿರಾವೃತಾಂ ಮಯೂಖೈಃ ಅಹಮಿತ್ಯೇವ ವಿಭಾವಯೇ ಭವಾನೀಂ. ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ವಿಕಸಿತವದನಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀಂ ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಕರಕಲಿತಲಸದ್ಧೇಮ ಪದ್ಮಾಂ ವರಾಂಗೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಯುಕ್ತಾಂ ಸತತಮಭಯದಾಂ ಭಕ್ತನಮ್ರಾಂ ಭವಾನೀಂ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಸಕಲಸುರನುತಾಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾತ್ರೀಂ. ಶ್ರೀಮಾತಾ ಶ್ರೀಮಹಾರಾಜ್ಞಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता. उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता. रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला. मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका. निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला. चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा. कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता. अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता. मुखचन्द्रकळङ्काभा मृगनाभिविशेषका. वदनस्मरमाङ्गल्या गृहतोरणचिल्लिका. वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना. नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता. ताराकान्तितिरस्कारिणासाभरणभासुरा. कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा. ताटङ्कयुगळीभूततपनोडुपमण्डला. पद्मरागशिलातस्य परिभाविकपोलभू. नवविद्रुमबिम्बश्रीण्यक्कारिरदनच्छदा. शुद्धविद्याङ्कुराकारा द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला. कर्पूरवीटिकामोदा समाकर्षद्दिगन्तरा. निजसल्लापमाधुर्या विनिर्भक्सितकच्छपि. मन्दस्मितप्रभापूरा मज्जत्कामेशमानसा. अनाकलितसादृश्या चुबुकश्रीविराजिता. कामेशबद्धमाङ्गल्या सूत्रशोभितकन्धरा. कनकाङ्गदकेयूरा कमनीयभुजान्विता. रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता. कामेश्वर प्रेमरत्नामणिप्रतिपणस्तनी. नाभ्यालवालरोमाली लताफलकुचद्वयी.
लक्ष्यरोमलताधारा तासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदलन्मध्या पट्टबन्धवनिर्भया महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम्
विनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी
महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्य समन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी
महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी
महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महोदरे पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्य समन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा। सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि मण्डुलभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि सदा पालय माम्।
जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी सदा पालय मां धनलक्ष्मी सदा पालय मां धनलक्ष्मी सदा पालय माम् वन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममये मुनिगणमण्डित मोक्षप्रदायिनि मण्डुळ भाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि सदा पालय माम्
मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी सदा पालय मां धनलक्ष्मी सदा पालय मां धनलक्ष्मी गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ಅಮೃತಾಫಲಂ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಮಾರೈ ಕಾಶ್ಮೀರದಾರಸು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯ ಶಿವಭಕ್ತ ನಿಜ ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚವಾಡಯ್ಯ ಕಿನ್ನರ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನೆ ಶಿವನಿಲಯ ಬಸವಣ್ಣನ ಮನೆ ಶಿವನಿಲಯ ಬಸವನೆ ಮಾಮರಂ ಶರಣರ ಸಿರಿಬಳ್ಳಿ ವಚನಾಮೃತ ಫಲಂ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಉಡುತಡಿ ಮಾದೇವಿ ಶರಣರ ಮಗಳಾಗಿ ಉಡುತಡಿ ಮಾದೇವಿ ಶರಣರ ಮಗಳಾಗಿ ಬಂದಳು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಉಡುತಡಿ ಮಾದೇವಿ ಶರಣರ ಮಗಳಾಗಿ ಬಂದಳು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿದ ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿದ ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವ ನಿಂತರು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಶಿವಪಥಕ್ಕೆ ನಿಂತರು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಶಿವಪಥಕ್ಕೆ ಬಸವನೆ ಮಾಮರ ಶರಣರ ಸಿರಿಬಳ್ಳಿ ವಚನಾಮೃತ ಫಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಹರಡಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಸವನ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವನೆ ಮಾಮರಂ ಶರಣರ ಸಿರಿಬಳ್ಳಿ ವಚನಾಮೃತ ಫಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಚನಾಮೃತ ಫಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ್ ಸರ್ ವಾಲಿಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ನಾದವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. PIRವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಪಕ್ಷೆಯ ವಸ್ತ್ರದವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮುತ್ಸದಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಸಣ್ಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಗಣ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಿರಿಯರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸರ್ವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಓಂ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತೋ ಸವೀರಂಕರವಾಯ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾಮದೀತಮಸ್ತು ಮಹಾವಿದ್ವಿಷಾವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಮಹಾಮಾತೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿಯ
ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭೀಮಣ್ಣ ಕೌಲಿಗೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಭೀಮಣ್ಣ ಕೌಲಿಗೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮುತ್ತೆಯವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಖಂಡವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಪುರಾಣದನ್ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಾಶರಣೆ ಸಾಧ್ವಿ ದಾನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಮಹಾಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಶಾಸಕರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಪಡ್ನೂರ ಮತ್ತು ಬರಗುಡಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು, ಸತ್ಕರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮದ್ದಾನಿ ಒಡೆಯರ್ ಅಮೋಘಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ಬರಗುಡಿ ಸಾತಲಗಾಂವ್ ರವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ್ ವಿಜಯಪುರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ಗಿರ್ನಿವಾಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪೇಟ ಹಾಗೂ ಶಾಲು ಹೊದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಪ್ಪು ಸಾಗರ್ ಕನ್ನೋಳಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿಠಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಶಾಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈಗಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರತುಲ್ ಶಾ ಲಿಂಗಸೂರ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೀವಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋಮು ಗಿರಣಿವಡ್ಡರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 19 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಕಾಡಿಮಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲು ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಂಬಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಕಾಡಿಮಗೇರಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನರಾಜ್ ಮುಜಗೊಂಡ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಮರಗೂರ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರೇವಗೊಂಡಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಲಕಾರಿ ಹರಳಯ್ಯ ಅವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ರೇವಗೊಂಡಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಸುಗರ್ಸ್ ಮರಗೂರ್ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ರಮೇಶ್ ದಾಯಿಗೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಹಾಗೂ ಭೀಮಶಾ ವಾಲಿಕರ್ ಅವರು ಬಂದು ರಮೇಶ್ ದಾಯಿಗೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ
ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಳಗಡೆನೆ ನಮಗೆ ಅಗಸಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರಿನ ಒಂದು ಹನ್ನೂರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಜೊತೆಗೂಡ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಬರಗೂಡಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮಂಜೂರಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಬರಗೂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡವ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಗ್ಗಲ್ಕ್ ಮಸೀದಿ ಅದ, ಪಕ್ಕದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿ ಅದ, ಮುಂದೆ ಅಗಸಿ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಲಿಂಗನಮಠಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅದವಳು ತಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಮಯವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಇಂಥ ಸ್ನೇಹಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ನಾಡಿನೊಳಗೆ ಐತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮನಗೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಸಮೀಪದ ಹಲಸಂಗಿಯ ಮಹಾನ್ ಕವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲಸಂಗಿಯ ಮಧುರ ಚನ್ನರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ, ದೇವಲೀಲೆಯೋ ಕಾಣೆ ಕರ್ಮಜಾಲವೋ ಕಾಣೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜನ ಮಠದೊಳಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಚ್ಚಾನ. ಆ ಒಂದು ಲಚ್ಚಾನ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆರಗನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಣ್ಣೆಣ್ಣೆ ನಾವು ಲಚ್ಚಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಅವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂತಾಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಸಾತಲ್ಗಾಂವ್ ಬರಗುಡಿಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮದ್ದಾನಿ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಗುರುಗಳು ವೇದಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಕಳೆದ 19 ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರವಚನಗೈದ ಚಂದ್ರು ಮಾಸ್ತರ್ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ರಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ, ಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಂಡಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಸೋಮಲಿಂಗೌಡರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಳೆದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾಯಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಊರ ಅಗಸಿಯ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಕಳಸಾರೋಹಣವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭೀಮಾ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭೀಮಾ ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮ ಏನು ಸಂಭ್ರಮ. ಬರಗುಡಿ ಎಂದರೆ ಹಸಿರು, ಬರಗುಡಿ ಎಂದರೆ ನೀರು, ಬರಗುಡಿ ಎಂದರೆ ಹೊಳೆ, ಬರಗುಡಿ ಎಂದರೆ ನದಿ. ನದಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಾಯಿಯ ಆತ್ಮ ಇರ್ತದಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಆತ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಆತ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ,
ಹಾಗೆ ಇನ್ನಿತರ ದೇಶಗಳ ಆತ್ಮ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ಆತ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನೀವೇ ಸರಸ್ವತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ದೇಶವನ್ನ ಕಲಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತದ್ದನ್ನ, ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು, ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು, ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು, ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌಡರು ಈ ಭಾಗದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣ, ಲೋಣಿ, ಪರಗುಡಿ, ಹಿಂಗಣಿ, ಆಗಳ ಬಿಯಾರ್, ಅಗರ್ಖೇಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಣೂರು, ಯಾವುದೇ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು 15-20 ಹಳ್ಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ತಾಯಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಗೌಡ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತೇ ಜನರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೌಡ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬರಗುಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಬರಗುಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಬರಗುಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಮಾತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗೌಡ್ರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಈ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬರಗುಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ತಾಯಂದಿರಿಗೂ, ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಕಳಸಾವರಣ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದರು, ಸೋದರಿಯರು ಕಳಸವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯ ದಯೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಸೋಮಲಿಂಗೌಡರು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಬರೋದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಥ ಗುರುವರರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನಸಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾದ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಧನರಾಜ್ ಮುಜುಗುಂಡ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನೇ ಶೆಂಡಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ, ಮಾದವರು ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೊಂಡು ಈಗ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಬರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ. ಧನರಾಜ್ ಮುಜುಗುಂಡವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಆ ಶಾಂತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಶಿರೋಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಧನ ಸರ್ಕಾರದ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹಿತ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ದುಂಡು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಹುತೇಕ ನಿಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನನ್ನೋದು. ಬಹುತೇಕ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಡಿ ಈ ದೇಶ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 140 ಕೋಟಿ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಋಣವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು, ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಯಿತು, ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಭೀಮೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ 13 ಗ್ರಾಮಗಳದಾವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಮದ್ದಾನಿ ಮಹಾರಾಜರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತು. ಅವರ ನಮಗೆ ಭಯ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರ ಮೇಲೆ ಇರೋದ. ಅವರು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಮತೆಯಿಂದ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ನಮಗೂ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಅದಕ್ಕೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಳೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಪ್ರಶಪ್ಪಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡರಂತರೂ ಬಹಳ ಸಜ್ಜನರು, ಬಹುತೇಕ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಮದನಗೌಡರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಘುಗೊಂಡಪುರ ಪಾಟೀಲರು ಈ ಗ್ರಾಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ದಾಯಗೋಡಿ ಅವರು ತಡವಾಳದಿಂದ ಇವರ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಶಕ್ತಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು. ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಬಹಳ ಜನ ಇನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿ ಎಂತ ಜಾಗೃತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಂದು ಭಾಗವತಿ. ಭೀಮೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವಹಾನಿ ಆಗೋದನ್ನ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಏನೇನು ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ನೋವಾಯ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂತ ಯಾವಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರದ ರವಿ ಬೆಳಗೇರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭೀಮಾ ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಉಗ್ರವಾದಂತ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಹಿತ 1-2% ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 97-98ರಷ್ಟು ಹೃದಯವಂತರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಮಾ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿ ಇದೆ. ಈ ಭೀಮೆ ದಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಬೆ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಇವತ್ತು ನಿಂಬೆ ರೂಪಗಳು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅಗರಕೇಡದ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭೀಮೆ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕರು ಹಾಗೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು 19 ದಿನದಿಂದ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವರ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಇವತ್ತಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಇನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಇಂಥ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು 15-20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಮದುವೆ ಅದಾವ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫಾರೆನ್ ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಕೂಟ ಭಯಂಕರ ನಡೆದ. ಅದು ಏನಾದ್ರು ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ
ಎಲ್ಲಿ ನೀತಿಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದಿನವರು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆದಿವೆ. ಮುಂದೂ ಸಹಿತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮನವಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚಿದ್ರೆ, ಬಹುತೇಕ ಅದು ಯಾರು ಹಂಚಿರಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಉಪವಾಸಗಾರ, ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಅವರ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾರಿಕ ಮತ್ತು ಚುರುಮುರಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವೇನು ಆಯೋಜಕರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಶೋಭಾ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್, ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಸಾರಿ, ಸಿರಿಯನ್ನ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೂವ ಕಳಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಯಂದ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಬಂದಿದೆ, ಅವರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಾಯಿಯಂದ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ತಾಯಿಯಂದ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ದಯೆ ತೋರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಡಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಂಗಿಯರಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲನೇ ಯಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಏನೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾತ್ರರಾಗ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ.